Hello students. So in this chapter we are discussing uh, your class, that is nutrition, I think 8th class, sorry, not nutrition. So what is the chapter? Crop production and management. Yes. We are discussing crop production and management. Okay. So we will be continuing our concepts, that is class 8. Crop production and management. Crop production and management. So in this, what we are discussing today is, that is, we can call it as harvesting. Harvesting we are discussing. So we are discussing harvesting. Harvesting andre enu? So adar bagge we will discuss now. Okay. So what is harvesting? Harvesting of a crop is an important task. Harvesting of a crop is an important task. Harvesting ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, that is an important task. Okay. See here. The cutting of crop after it's mature is called harvesting. Cutting of crop after it's mature. Okay. Crop mature ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ crop ಬೆಳೆ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡೋದು ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರಾಪ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. Harvesting ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, crops are cut out or crops are pulled out or cut close to the ground. Crops ಅನ್ನ pull out ಮಾಡ್ತಾರೋ or they are cut close to the ground. Ground close ಆಗಿ ಅವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. Okay. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದ್ರಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 3 to 4 months. It will take 3 to 4 months for the cereal crop to mature. Cereal crop mature ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ it takes 3 to 4 months. Okay, it takes 3 to 4 months. Yes. Okay. So next, harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. Nam country ಒಳಗೆ harvesting ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is either done by sickle. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. By a machine called harvester. They are manually done by a sickle or by a machine called harvester. Harvester ಅನ್ನೋ machine ಲೇ ಕೂಡ ಅದನ್ನ harvest ಮಾಡಬಹುದು. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. Harvesting ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಚಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬೆಳೆ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಗ್ರೇನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ, ಕಬ್ಬು ಕಡಿದತಾರು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತಾರು. ಓಕೆ. ಎಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಥ್ರೆಶಿಂಗ್. The process is called as threshing. ಈ process ಗೆ ಏನಂತಾರ? threshing. So what is threshing ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಪಿ. ಮನಿ ಒಳಗೆ ಕುರುಪಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕುರುಪಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. So that is called harvesting. Okay. So what is harvesting? The separation of grains from the chaff. Harvesting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Separation of grains from the chaff. Separation of grains from the chaff. From the chaff is called harvesting. Is called harvesting. Harvesting ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Separation of grains from the chaff. Chaff ದಿಂದ grains ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ harvesting. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀದ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿತಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಡೀತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರಿ ಬರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್, write crop production and management notes, you will get the notes, write that from there, or you go to Play Store,
class 8 NCERT notes. You will get the notes there. There also you can write it. Separation of grains from the chaff is called harvesting. Harvesting ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Separation of grains from the chaff. That is called harvesting. Okay. Sorry. The cutting of crop after its mature is called harvesting. This is called threshing. Just miss that. Okay. This is called what? Threshing. Threshing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Separation of grains from the chaff. Separation of grains from the chaff is called as threshing. What it is called? It is called as threshing. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? Threshing ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Separation of grains from the chaff is called threshing. So it is called as threshing. Yes. Next. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. This is carried out with the help of a machine called combine. Combine ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ ರೀ ತೋರ್ಸಾರಲ್ಲ, ಬೋಡಿಜನ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅದ. ಈ ಕಂಬೈನ್ ಮಷೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಥ್ರೆಶರ್. ಇದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರು ಹೌದು, ಥ್ರೆಶರು ಹೌದು. ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನದ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. What is the definition of harvesting? The definition of harvesting is the cutting of crop after it is mature. Okay, the cutting of crop, the cutting of crop after it's mature, after it's mature is called harvesting. It is called harvesting. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು harvesting ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The cutting of crop after it's mature is called harvesting. Okay. Yes. This is carried out with the help of a machine called combine, which in fact is harvester as well as a thresher. After harvesting, sometimes stubs are left in the field. Field ಒಳಗೆ ಒಂದು stubs ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾವ ನಾವು harvest ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, which are burnt by farmers. These are later they will be burnt by farmers. Okay. Paheli is worried. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. She knows that it causes pollution. ಅದು pollution create ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಪಹೇಲಿ ಗೊತ್ತದ. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. It may also catch fire. Fire ಅನ್ನು ಕೂಡ catch ಮಾಡಬಹುದು and damage the crops lying in the fields. Fields ಒಳಗಿರೋ crops ಅನ್ನ it might damage also. It might damage also. ಯಾವುದು ಸ್ಟಬ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತದ, that is called winnowing. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, winnowing ಅಂದ್ರೆ small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied in class 6. Class 6 ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ ನೀವು. ಸುಗ್ಗಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಅಂತಾರಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರಗ ಚಲೋದು ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚರಗ ಚಲೋದು ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. So 3 to 4 months of hard work ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ, ಸುಗ್ಗಿಯ ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ. Laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. Laden with grain ಆಗ್ತದೆ ಏನಿದೆ, it fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. Sense of well-being ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The efforts of the past season have borne a fruit and it is time to relax and enjoy a little.
ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಏನಾಗ್ಯದು, ದೇ ವಾರ್ನ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲಿಟಲ್. ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, the period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. So period of harvest ಏನದಲ್ಲ, it is of great joy and happiness in all parts of India. It is of great joy and happiness in all parts of India. ಎಲ್ಲ parts of India it's a great joy and happiness ಅದ. Men and women celebrate it with a great enthusiasm. Men and women ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, they celebrate it with a great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are, harvest season ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ಪೊಂಗಲ್, ಬೈಸಖಿ, ಹೋಲಿ, ದಿವಾಲಿ, ನಬಾನ ಅಂಡ್ ಬಿಹು. ಕಲಾಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಪೊಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಐ ಥಿಂಕ್. ಯಾ, ಪೊಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹೋಪ್ಫುಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲಿ, ಬಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದನ ನಿಯರ್ಲಿ ಅದು ಅವತ್ತನ ಅದ್ರ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಂಗಲ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹಬ್ಬ. ಹೋಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ದಿವಾಲಿ, ನಬಣ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಿಹು. ದಿವಾಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಂಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಬಣ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಿಹು ಕೂಡ ಹಂಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Storage, then it comes another one here, that is storage. So harvesting ಆತಪ್ಪ, harvesting ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದು. So how the storage will be done, that we will see here. Okay, yes, storage. Yes, storage of produce is an important task. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ರಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅವನು ಭಾಳ ದಿನ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಏರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ air, moisture, insects and microorganisms. So these things we have to consider. Okay, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರ್ತದ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ? ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರ್ತದ. ಮೋರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್, they may get spoiled or attacked by organisms. ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರ they may get spoiled or attacked by organisms. ಅವು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಆರ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ್ರ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, making them unfit for use or for germination. It makes them unfit for the use or for germination purpose. Germination purpose indra avenagtavu unfit agtavu and they are making them unfit for germination. Germination ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿ that will grow as a plant. ಅದು germination ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಅವು unfit ಆಗ್ತಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಂಗಾತು ಅಂದ್ರೆ. Hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. So ಎದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನ? The grains has to be dried because in sunlight ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಆ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನ ಸೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈ.
ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತತಿ? ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಇವುಗಳನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತತಿ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡೀತದ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಇದು ನಾವು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ದೂರ ಆತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗ್ತದ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಐ ಸಾ ಮೈ ಮದರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡ್ರೈಡ್ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಐರನ್ ಡ್ರಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವೀಟ್. ಐ ವಂಡರ್ ವೈ. ನನ್ನ ಮದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು? ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರೈಡ್ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐರನ್ ಡ್ರಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವೀಟ್ ಒಳಗ ಹಾಕಿದಾರ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಏನಕ್ಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಿನ್ಸ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಿನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹವೆವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ silos and granaries to protect them from pests. So ಎಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ silos and granaries to protect them from pests. ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ silos and granaries ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಲೈಕ್ rats and insects. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೆಸ್ಟ್ ಅವು? silos ಮತ್ತು granaries. ಅವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವನ್ನ silos ಮತ್ತು granaries ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಲೈಕ್ rats and insects. rats and ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ rats and insects ದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ silos and granaries ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈಡ್ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಡ್ರೈಡ್ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಹೋಮ್ ಒಳಗ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Storing large quantities of grain ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ in big godowns, specific chemical treatments are required. ಒಂದಿಷ್ಟು chemical treatments required ಅದಾವು to protect them from pests and microorganisms. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು pests and microorganisms ಇಂದ. Okay, so next we will learn food from animals. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡುವ. ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.